मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लास फॉर +1। राजी अज जिहड़ा आपां टॉपिक करन जा रहे हैं वो होएगा लेजर पोस्टिंग दे। अगला टॉपिक होएगा कि किस तरीके नाल आपां लेजर्स नूं जिहड़े अलग अलग अकाउंट्स दे विच पोस्ट करना। ठीक है, उहदा कुछ मैथड ने, कुछ टॉप प्रोसीजरस ने जिहदे जरिए आपां लेजर दे जिहड़ियां एंट्रीज आ लेजर दे विच जिहड़ी एंट्रीज नूं नोट करते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान दे नाल, अगर कोई चीज़ ना समझ आई तो राजे तुसीं पुछ लिओ ताकि तुहाडा जिहड़ा टॉपिक आ वो नाल दी नाल ही कवर हो जाए। ठीक है, तो देखो पोस्ट करन दा मतलब हुंदा भी किसी भी इनफॉर्मेशन नूं, किसी भी ट्रांजैक्शनस नूं रिकॉर्ड करना। ठीक है, लेजर दे विच जां जिहड़ी भी अदर सबसिडरी बुक्स दा उहदे विचों कोई भी एंट्री जिहड़ी चक के जदों आपां लेजर दे विच रिकॉर्ड करदे आ उहनूं कह दिंदे आ पोस्टिंग। तां मोस्टली जिहड़ियां लेजर दे विच अकाउंट्स बनते हैं उन्होंने लेजर पोस्टिंग बोलिया जाता। ठीक है, और ये रिकॉर्ड कित्थों लाई जाती है? जरनल दे विचों, कैश बुक दे विचों, परचेज बुक, सेल बुक्स और रिटर्न बुक्स जां बाकी जिहड़े हुंदियां पोस्ट कीतियां जांदियां वैल्यूज़ उस दे अकॉर्डिंग रिकॉर्ड आ जिहड़े वो कीते जांदे आ। अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं और अलग अलग अकाउंट्स दे विच सारी इनफॉर्मेशन नूं रिकॉर्ड किया जाता। दैन है कि मैथड किहड़े होणगे लेजर्स नूं लेजर दे विच जिहड़ी इनफॉर्मेशन आ उन्हां नूं पोस्ट करन दी। फस्ट ऑफ ऑल होएगा कि जिहड़ी वैल्यू आ, ठीक है, जिस तरीक नूं आपां नूं आ वैल्यू मिली है, जो कोई अमाउंट मिली है उस दिन दा ही मैंशन करना, तरीक मैंशन करनी। आप कह सकते हैं कि राइट डाउन द डेट। ठीक है, तरीक नूं मैंशन करना। डेट शुड बी नोटेड फ्रॉम जर्नल, और जिहड़ी भी तरीक आप मैंशन करांगे, जो भी डेट आप मैंशन करांगे अकॉर्डिंग टू जर्नल होनी चाहिए। ओके, कि जर्नल दे विच जो वैल्यू दित्ती है जां जिस वैल्यू दे किहड़े दिन जिहड़ी वैल्यू अपने कोल आई है जां एंट्री किहड़े दिन हुई आ उस तरीक नूं ही आपां नोट करांगे किहदे विच, लेजर दे विच। ठीक है, नैक्सट होएगा कोई भी एंट्री आ ऑन डेबिट साइड आ, एवरी एंट्री ऑन डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट विल बी प्रीफिक्सड विद दी वर्ड टू। जिवें आपां कल मैंशन कीता सीगा कि डेबिट साइड दी जो एंट्री आ किहदे नाल होएगी, वो टू दे नाल। ठीक है, दूसरी साइड क्रेडिट साइड दी एंट्री किहदे नाल लिखी जाएगी, बाय दे नाल। ठीक है, नैक्सट है जदों भी आपां डेबिट करांगे कोई भी अकाउंट, ठीक है, तो नेम आ जिहड़ा अकाउंट दा वो की होएगा, क्रेडिट। लाइक कि जदों डेबिट करांगे किसी अकाउंट नूं तो नेम आ जिहड़ा अकाउंट दा वो की होएगा, क्रेडिट। सेम एज ऑपोजिट होएगा, जदों आपां किसी अकाउंट नूं क्रेडिट करांगे, ठीक है, तो नेम आ जिहड़ा वो किसी भी अकाउंट दा की हो जाऊगा, डेबिट, जो कि आपां उत्थे लिखांगे। ठीक है, नैक्सट है जिहड़ा लेजर फॉलियो जां आपां कह दिंदे हैं कि फॉलियो अकाउंट आपां बनाने हैं, जर्नल फॉलियो। ठीक है, उहदा मतलब की होऊगा कि इहदे विच आपां कोई भी पेज नंबर आ जिहड़ा जर्नल दा वो लिखांगे। मतलब कोई जर्नल दे विचों एंट्री पाई आ, किहड़े पेज तो आपां एंट्री चुकी आ, पेज नंबर की आ, ठीक है, वो आपां जर्नल फॉलियो दे विच मैंशन करते हैं जदों आपां लेजर फॉलियो नूं क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर आपां सबसिडरी बुक दे विचों एंट्री पा रहे हैं तो आपां सबसिडरी बुक दा पेज आ जिहड़ा वो उत्थे मैंशन करांगे। जिवें आपां उत्थे जिवें जिवें लिखिया होएगा, जिहड़ी जिहड़ी तरीक लिखी होएगी उही तरीक आपां नैक्सट आ जिहड़ा उत्थे मैंशन करांगे। ठीक है, तो इहदे नाल की है जदों भी आपां अकाउंट वगैरह दे विच कोई एंट्री पोस्ट करांगे, आपां उहनूं चैक करना चाहुंदे हैं तो बड़ी आसानी नाल आपां जर्नल दे उसे पेज नूं ही चैक करांगे जिहड़े पेज तो आपां पेज नंबर तो आपां एंट्री पाई है। उहदे नाल अपनी वैरीफिकेशन है जिहड़ी थोड़ी जी जल्दी हो जाती है। ठीक है, और लेजर दे विच की हुंदा कि आपां नूं अलग अलग जिहड़े जर्नल एंट्रीज चैक करन दी जरूरत नहीं पऊगी। फिर आपां लेजर दे विचों चैक करना कि किहड़ी वैल्यू किधर डेबिट और क्रेडिट हुई है। ठीक है, नैक्सट है अमाउंट ऑफ अकाउंट टू बी डेबिट एंड क्रेडिट शैल बी रिकॉर्डेड। ठीक है, इन कंसर्न अकाउंट, कि जिहड़ी भी अमाउंट आपां लिख रहे हैं, जो भी अमाउंट आपां फिल कर रहे हैं लेजर दे विच, ठीक है, उहदे कंसर्न अकाउंट दे विच ही जानी चाहिए है। कंसर्न अकाउंट का मतलब कि जे वो वैल्यू परचेज दी है तो परचेज दे विच जानी चाहिए है। ठीक है, उहदे नाल अगर वो मशीनरी अकाउंट दे नाल रिलेट कर रही है तो ऑबवियस है कि मशीनरी अकाउंट दे विच ही होएगी। ठीक है, डेबिट है चाहे क्रेडिट आ, वो डिपेंड करता भी किस तरीके की वैल्यू अपने कोल आई है। ठीक है, तो नैक्सट है राजे मैं तुहाडे लई इत्थे एक प्रैक्टिकल सम जिहड़ा सॉल्व कर रही हाँ। इहदे विच मैं लै रही हाँ तुहाडा सैकेंड सम, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जिहड़ा बैक एक्सरसाइज दे विच आ उहदा सैकेंड सम तुहानूं करवा रही हाँ, जिहड़ा होएगा विनय मेहरा दीयां जिहड़ियां बुक्स दे विच एंट्रीज पाई जाणगीਆਂ, विनय मेहरा दी अकाउंट्स दे विच एंट्रीज आ जिहड़ियां ओह पाईयां जाणगीਆਂ। फस्ट ऑफ ऑल मैं इत्थे राजे पहला ही लिखिया होया
ਲੈਜਰ ਦੀਆਂ ਲੈਜਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਮ ਹੋਏਗਾ ਰਾਜੀ, ਪਾਸ ਨੈਸੈਸਰੀ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੇ ਮਹਿਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਲੈਜਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਐਂਟਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਮੈਂਸ ਕੀਤਾ, ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਐਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 45,000 ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਸੀਗੀ ਵੈਲਿਊ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਹੋਇਆ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, 14,000 ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 15 ਨਵੰਬਰ। ਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਔਰ ਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 3,000 ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 25 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੋਲਡ ਕੀਤਾ। ਸੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਕੈਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸੇਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੂਲ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੀਅਲ, ਪਰਸਨਲ ਔਰ ਨੋਮੀਨਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਹੋਇਆ 7,000 ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਇਆ, ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, 7,000 ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਐਜ਼ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਰਚੇਜ਼ਡ ਫॉर ਕੈਸ਼। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਾਜੇ ਲਿਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਫੇਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਜਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਆਏਗਾ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਲਮਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਰਾਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟੂ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟੂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ, ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ, ਆਲਵੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਕੈਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਕੈਸ਼ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਤਾਂ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕੈਸ਼ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ 45,000 ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਉਣਾ ਕਿੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆ, ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ 45,000। ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਏਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ, ਨਵੰਬਰ 1 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ 45,000। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇਟ ਲਿਖਣੀ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਦੈਨ ਕੀ ਆ, ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੂ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਪਊਗੀ। ਕਿੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਪਏਗੀ ਇਹ ਬਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ, ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਾਏ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ। ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਆ 14,000। ਔਰ ਇਹ ਤਰੀਕ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਨਵੰਬਰ 8। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਐਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਐਂਟਰੀ ਬਣੇਗੀ ਆਪਣੀ ਨਵੰਬਰ 25 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਣੇਗੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਏ ਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਵੈਲਿਊ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਟੂ ਸੇਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ,
2 ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ ਆ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀਗੀ 2 ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਸ਼ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ 2 ਸੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੱਧਰ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 2 ਸੇਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਆਪਣੀ 9000। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇੱਧਰਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਾਏ ਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਨਵੰਬਰ 15। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ 15। ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਬਣੇਗੀ 3000, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ 3000 ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਸ਼ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲਮ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਜਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਲਾਸਟ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਉਹ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹਦੀ ਪਏਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਏ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਬਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ ਇਹ 7000। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਨਵੰਬਰ 30 ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਜਰ ਫੋਲੀਓ ਜਾਂ ਲੈਜਰ ਦਾ ਕਾਲਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮਸ ਬਣਾਏ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਲੈਜਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਲੈਜਰਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਾਲਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ, ਸੇਲ ਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣੇਗਾ, ਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਨਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣਨਗੇ, ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਵੀ ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਸੇਲ ਦਾ ਬਣੂਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਪਏਗੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕੈਪੀਟਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। 2 ਕੈਪੀਟਲ ਜਾਂ ਬਾਏ ਕੈਪੀਟਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ 2 ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ ਬਾਏ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ, ਕਿ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਲਿਊ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡੈਬਿਟ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਏ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਰਹੇਗੀ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਇੱਧਰ ਬਾਏ ਕੈਸ਼। ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਇੱਧਰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਪਈ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਏ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਨੇਮ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਬਾਏ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਐਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੇਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 2 ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਲਿਖਿਆ, 2 ਸੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਵੈਲਿਊ ਬਾਏ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ 9000। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਐਜ਼ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਈ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕੈਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੀਏ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 2 ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਆ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਲਿਖਾਂਗੇ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ। ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀਗੀ ਇੱਥੇ 14,000, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3000 ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 3000 ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ। ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਸੇਲ ਦਾ ਵੀ ਬਣਿਆ,